अरे निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, अरे निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाए दो। तो जय जगन्नाथ साଙ୍ଗमाने, तो आज आम पढ़ा ओडिया आम साहित्य बहिर कलाकृति बही जोटा आम कहते कलाकृति बहिर राजस्थानी संगीत निम्बोड़ा निम्बोड़ा। तो आज आम निम्बोड़ा निम्बोड़ा पढ़ा और तार मान बुझा। निम्बोड़ा निम्बोड़ा निम्बोड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा निम्बोड़ा लाई दो। निम्बोड़ार अर्थ होमर छोट लेंबू। राजस्थानी भाषा निम्बोड़ा को आम कही था छोट छोट लेंबू बा छोट लेंबू। अरे काचा काचा, आरे अर्थ गोटे क्या संबोधन कर काचा काचा अर्थ हूँ छोट छोट बा कंचा कंचा। छोट छोट अर्थ हूँ आप जानते छोट छोट। निम्बोड़ार अर्थ मु कहली, निम्बोड़ार अर्थ हूँ कौन लेंबू। लाई दो अर्थ माने आनी दियो। माने एठारे कवि कहते बस माने जो आमर गीत जो लेखक लिखिं से कहते राजस्थानी संगीत अनुसार निम्बोड़ा अर्थ छोट छोट लेंबू। छोट छोट लेंबू, अरे छोट छोट लेंबू आण कौ प्रकार लेंबू आण, अरे कच्चा कच्चा छोट छोट बाछिकी कच्चा कच्चा टाइप रो लेंबू आनी दियो। तीबा आमर नेक्स्ट स्टांजा को तो आम द्वितीय स्टांजा देखा। जा खेत से हरियाला निम्बोड़ा लाई दो, आहा निम्बो लाई लाई दो लाई दो। आहा दीवान की बुरी नजर से बचना है तो सुन लो, अरे खट्टे खट्टे नींबू तेज छुरी से सर पे काट लो। यार अर्थ आम विश्लेषण करवा। जा खेत से हरियाली निम्बुड़ लाई दो, आहा नींबू लाई 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 दो। जा खेत से माने तो उड़िया संपूर्ण उड़िया कहले खेत माने बिलु बिल। हरियाला अर्थ माने सबुजिमा सबुज भरा। आम खेत कौ भाया होता है सबुज भाया होता है ना, सेमती आम हरियाली भाया खेत लेंबू फलता है से लेंबू को आने कवि कहते। निम्बुड़ार अर्थ लेंबू कंचा लेंबू नहीं आस। आहा नींबू लाई 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 दो। आहा माने एथि संबोधन अर्थ कह नींबू अर्थ लेंबू, लाई 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 दो व आनी दियो। आहा दीवानों की बुरी नजर से बचना है तो सुन लो। आहा भी ये संबोधन अर्थ। दीवान अर्थ हूँ माने आपन को संबोधन कराई। बुरी नजर माने ये आपणकर खराब दृष्टि खराब नजर। खराब नजर भी बुरी नजर भी ये संपूर्ण भाषा लिखाई। ये राजस्थानी भाषा लिखाई तेणु आमर ओडिया भाषा कहले हूँ खराब नजर। बचना है तो बचार अच्छी जदि सुन लो, माने बचार अच्छी जदि जहाँ कवि कहते शुणी नियो। कौन कहते कवि आस देखा। अरे खट्टे खट्टे नींबू तेज छुरी से सर पे काटो। अरे खट्टे खट्टे नींबू, खट्टे खट्टे माने खट्टा खट्टा, नींबू माने लेंबू, तेज छुरी से सर पे काटो। तेज छुरी से माने तीक्ष्ण छुरी, सर पे काटो माने लेंबूटा को दी गर कर दियो बा दी फाड़ कर दियो। तो आम जा नेक्स्ट स्टांजा को थर्ड स्टांजा आरंभ करवा। थर्ड स्टांजार प्रथम लाइन हूँ फिर छोटा नींबूड़ा क्या जादू करेगा देखो, कि बुरी नजर वो खटी होएगी, फिर चोर चोरते पे भीतर गिरेगी। वो लाई दो लाई दो लाई दो, वो लाई दो लाई दो लाई दो। यार हमें अर्थ करवा। फिर छोटा छोटा नींबूड़ा क्या जादू करेगा देखो, फिर माने तेणु छोटा छोटा माने कंचा कंचा नींबूड़ार अर्थ लेंबू। ये संपूर्ण भाषा आम राजस्थानी भाषा लिखा जाए। राजस्थानी लांघा मैंने ये गीत को परिवेशन करते आम आग को पढ़ा। आमर ओडिशा जमी ओडिसी गीत कला संस्कृतिर गीत, तो राजस्थानी मानक कला संस्कृतिर गीत, तो राजस्थानी मैंने परिवेशन करते। राजस्थानी भाषा अनुसार आम आगे पढ़ुं। आम आगे ओडिया भाषा आम शिक्षणीय भाषा आम भावनार भाषा आम बुझा। क्या जादू करेगी, क्या जादू करेगा देखो, माने छोट छोट लेंबू कौन जादू करे हम देखो। छोट छोट लेंबू कौन जादू करे आप मन को आसुव। तो छोट छोट लेंबू कौन जादू करे ना, आप जो गाड़ी पूजा करुँच कि घर प्रतिष्ठा करुँच कि घर आगे कौन बुरी नजर काटिया आम कौन करती साधारणतः लेंबू कंचा लंका टंगाई था। तो लेंबू कंचा लंका कौन करे समस्त बुरी नजर काटे। तो सेकेंड लाइन कौन कहला देखो, कि बुरी नजर खटी होएगी
ମାନେ ବୁରି ନଜର ଖଟା ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଖଟା ହେଇଯିବ? ଛୋଟ ଛୋଟ କାଚା କାଚା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବୁରି ନଜର ଖଟା ହୋଇଯିବ। ଫିର୍ ଚୌରସ୍ତା ଭିତରେ ଗିରେଇକି, ଚୌରସ୍ତା ମାନେ ଚଲାପଥ କିମ୍ବା ଫୁଟପାଥ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ରାଜସ୍ଥାନୀ ଭାଷାରେ ଚୌରାସ୍ତା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ବୁରି ନଜର ଅଛି ସେଇଟା ପଡ଼ିଯିବ ଭିତରେ ଗିରେଇକି। ତା ଭିତରେ ସେ ଜଳୁଥିବ। ଓ ଲାଇଦୋ କ'ଣ ଲାଇଦୋ? ଲେମ୍ବୁଡ଼ା ଲାଇଦୋ ମାନେ କଞ୍ଚା ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ଆସ। ଏହା ଏକ ରାଜସ୍ଥାନୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ଗୀତ ଅଟେ। ତ ଆମର ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଅଛି। ଦଣ୍ଡ ନାଚ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଭାଗବତ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଛାନ୍ଦ, ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ସବୁ ଅଛି। ତ ଏ ବହିରେ ଦେଇଛି ରାଜସ୍ଥାନୀ ମାନଙ୍କର ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ୍, ତାଙ୍କର କଳା ଗୀତ। ତ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତ ତା'ର କିଛିଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଲାସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଗକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ଭାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ, ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ କିଛି ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେବ, ଇଂଲିଶ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେବ। ତ ଆମେ ଠିକ୍ ତା'ର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତଟି ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଅଟେ। ମୁଁ କହୁନଥିଲି ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ କଳାକୃତି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ରାଜସ୍ଥାନୀର ଯେଉଁ ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତ ଅଛି, ତାହା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତଟି ରାଜସ୍ଥାନୀର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଅଟେ। ପାରମ୍ପରିକ ମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, ଆମର ବିବାହ, ବ୍ରତଘର, ନାଚ ଗୀତ ହେଲା, ସେଇ ନାଚ ଗୀତରେ ସେଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଏହି ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ଲାଙ୍ଗା ଓ ମାଙ୍ଗାନିଆ ସଙ୍ଗୀତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୀତ ଆଧୁନିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୀତ ଦୁଇଟି ପାରମ୍ପରିକ ବଲିଉଡ୍ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶୁଣ। ଗୀତର ଉଭୟ ସଂସ୍କରଣ ଶୁଣିବା ସାରିବା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂସ୍କରଣଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତତ୍ସହିତ ଉଭୟ ସଂସ୍କରଣଟି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଲେଖ। କ'ଣ ବୁଝିଲ ତାକୁ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ତ ମୁଁ ତା'ର କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦରକାର ତାହାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। 1 ନମ୍ବର ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଲୋକଗୀତ। ଏହା ରାଜସ୍ଥାନର ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ନିମ୍ବୁଡ଼ାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? କଞ୍ଚା ଲେମ୍ବୁ। ନିମ୍ବୁଡ଼ାର ଗୀତ ବିବାହ ଓ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ମେଳାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ରାଜସ୍ଥାନର ଲୋକଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଯିବା। ଗୀତର ମୁଖ୍ୟ ଭାବ। ଗୀତରେ ଆମର ପ୍ରେମ ଭାବ ଓ ଆନନ୍ଦ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ସରଳତାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଉ, ଗୀତ ବୋଲି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥାଉ, ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଯିବା। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଏକତା ସାମାଜିକକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତ। ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତ ହେଉଛି ଏକ ରାଜସ୍ଥାନର କଳା ଗୀତ। ତ ରାଜସ୍ଥାନଟା ଆମ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାରତର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଅଟେ, ଯାହା ଆମକୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର କଳାକୃତି ବହିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରତି ବିଷୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଯିବା। ଗୀତର ବିଶେଷତା ବା ଗୀତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗୀତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଗୀତଟି ହେଉଛି ମଧୁର ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ରାଜସ୍ଥାନୀ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା
ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଆମର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି? ଖଞ୍ଜଣି, ତବଲା, ହାରମୋନିୟମ ଏସବୁ ଗୀତରେ ଆମେ ବଜେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶୀ, ଛନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ ଏସବୁ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରୁ। ସେମିତି ରାଜସ୍ଥାନୀ ମାନେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ରହିଲା ତା ବିଷୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାକୁ ପ୍ଲେ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସହିତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷିତ। ଶିଶୁ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ। ତ ଆଜି ଥିଲା ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ନିମ୍ବୁଡ଼ା ବିଷୟ କଥା ବୁଝିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ରହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସାର୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।